Good morning, friends. Suprabhatam, Namaskar. Today, in this video, I am going to discuss the new topic, unit number 8, our feathered friends. Actually, man or we human beings need friendship. Friendship with not only human beings, persons, but also with animals, birds, creatures, and all living things. This great unit has a great content regarding our feathered friends. Our friends, but they are feathered. Feathered means pichawala. That means the birds. So friends, here in this unit, you can open a textbook and see the picture. A great picture is seen here of a bird, and the parts of the bird are noted here. You can understand each and every part of the body of the birds. In the below session, there is a picture of a great bird watcher named Salim Ali. You would be surprised to know that Salim Ali has spent his life among birds, and he has written many topics regarding different kinds of birds, their specialties. Let us learn about Salim Ali. Something is noted here. Salim Ali is one of the foremost names in the fields of ornithology. Ornithology means scientific study of birds. વૈજ્ઞાનિક રીતે પક્ષીઓનો અભ્યાસ કરવો તે. તો સલીમ અલી is the foremost name. There are many others also, but Salim Ali is Salim Ali. આનંદમય અલંકારમાં આપણે વાત કરીએ તો કે એકમાત્ર પક્ષી શાસ્ત્રનું જો નામ આવે તો સલીમ અલીને પાછળ મૂકી શકાય નહીં. And natural history in the entire world. He was an Indian born on 12th November 1896. 1896ની 12મી નવેમ્બરે જન્મ્યા હતા. He is often referred as the Birdman of India. આ બહુ એમને આપવામાં આવેલું ઉપનામ. Birdman of India. આપણે કેવું ઉપનામ બર્ડમેન ઓફ ઇન્ડિયા. તો એમણે ખૂબ સંશોધન કર્યું છે. He was among the first Indians to conduct systematic bird surveys and has written a number of bird books. He has written many books, a number of bird books based on different kinds of birds. He spent the major part of his life in camping in jungles and staying in tents for studying birds. Major part of his life, તમે જીવનનો મુખ્ય તબક્કો, તમારા જીવનનો મુખ્ય ભાગ જો પક્ષીઓ પાછળ તમે પસાર કરો છો અથવા ખર્ચો છો, એ શું બતાવે છે? એ એમ જ બતાવે તમને પક્ષીઓ બાબતે કેટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ છે, કેટલો રસ છે, તમે કેટલો ઉત્સાહથી એમાં કામ કરો છો. અને you would surprised to know that many other bird watchers have different skills. They
different things about different birds. Some of them are able to make same voice of the birds. આપણે ટહુકો કહીએ છીએ તો કેટલાક વ્યક્તિઓ એના જેવો ટહુકો પણ કરતા હોય છે, પક્ષીઓને કોલિંગ આપે છે, બોલાવે છે આ રીતે. તો એમની સ્પેશિયાલિટીથી વાકેફ થાય. પણ આ બધું ક્યારે બને? જ્યારે એમને પક્ષીઓમાં પૂરેપૂરો રસ હોય ત્યારે. અને સલીમ અલી એમાંના એક જોરદાર હતા કે જેમણે આખી જિંદગી લગભગ મોટો ભાગ પક્ષીઓ પાછળ ખર્ચી નાખ્યો. He spent a major part of his life in camping in jungles and staying in tents for studying birds. His 10 volumes of Handbook of the Birds of India and Pakistan. આ યાદ રાખજો, આ વોલ્યુમનું નામ છે The Handbook of the Birds of India and Pakistan. આના 10 વોલ્યુમ છે, એક બે નહીં, અલગ અલગ પ્રકારના 10 વોલ્યુમ એણે પ્રકાશિત કર્યા છે. એવી 10 પ્રકારની ચોપડી જેને કહી શકાય. Is an authentic reference book for birds, so for bird lovers and researchers. Authentic. What do you mean by authentic? Authentic નો અર્થ કે પ્રમાણભૂત, કંઈક થોડી ઘણી સાબિતી સાથેનું અંદર હોય એને ઓથેન્ટિક કહી શકાય. Due to his contribution only, ornithology became popular in India. After independence, he became a key figure behind the Bombay Natural History Society. He was instrumental in establishment of Bharatpur Bird Sanctuary, Colorado National Park. Colorado National Park જે છે એના તે બધે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ in establishment, એના પાયામાં રહેલા વ્યક્તિ. He was awarded Padma Bhushan in 1958 and Padma Vibhushan in 1976. જો આપણે ભારત સરકારની ઉચ્ચ પદવીઓ એને એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા, પદ્મભૂષણ અને પદ્મ વિભૂષણ બંને એવોર્ડ એમને મળેલા છે 1958 અને 1976માં. તમે સમજી શકો છો કેટલી મહાન વ્યક્તિ હશે, કેટલું યોગદાન એમનું હશે, જેના કારણે એમણે પદ્મભૂષણ અને પદ્મ વિભૂષણ નામના બંને એવોર્ડ પણ એમણે પ્રાપ્ત કર્યા. A number of bird species and a couple of bird sanctuaries and instructions have been named after him. તમે જોશો તો a number of bird species and couple of bird sanctuaries and institutions. Now you can understand number of bird sanctuaries means કેટલાક અભયારણ્યોના નામ એમના નામ પરથી, એઝ વેલ એઝ કપલ ઓફ બર્ડ સેન્ચ્યુરીઝ, પક્ષી અભયારણ્ય એટલે પક્ષીઓના જે સ્પેસિસ વિવિધ જાતોના નામ, એ જ રીતે અભયારણ્યોના નામ એમના નામ પરથી નામાકરણ કરેલું, એમનું નામકરણ થયેલું છે. દેટ મીન્સ એમના નામે અભયારણ્ય છે. વિચારો તમે, હેવ બીન નેમ્ડ આફ્ટર હિમ. હી પાસ્ડ અવે ઓન 20 June 1987. 1987માં તેઓ ગુજરી ગયા. અને આજે પણ પક્ષીશાસ્ત્રમાં પક્ષીઓનું જો જ્યારે નામ આપવામાં આવે, એની માહિતી આપવામાં આવે તો સલીમ અને એને યાદ કરવા જ પડે એવું મહાન વ્યક્તિત્વ એમણે વિકસાવ્યું છે. એમણે એક સુંદર મજાનો જે પુસ્તક લખ્યું છે એમાંથી લીધેલા પાઠ છે અવર ફેધર બર્ડ્સ. તો આપણે એના વિશે થોડુંક અભ્યાસ કરીને સમજવા પ્રયત્ન કરીશું. પાઠ થોડો લાંબો હોવાથી આપણે એને 2 કે 3 ભાગમાં સમજીશું, પણ આજે આપણે થોડુંક એમાંથી ભાગ શરૂ કરીએ છીએ. તો પુસ્તકમાં ધ્યાન રાખીશું મિત્રો. It is a fresh and pleasant morning. Birds are chirping and the wind is cool and calm. Pleasant morning હોય, ખુશનુમા સવાર હોય એટલે પક્ષીઓનો મધુર કલરવ તો હોય જ. ચીરપિંગ એટલે કે ચીરપિંગ કરે, જેમ પક્ષીઓ કલરવ કરતા હોય ને એ, અને ઠંડો ઠંડો પવન અને ઠંડી સવાર હતી. Subhangi with her family is having tea and breakfast in the garden. Devangi, Subhangi's sister Mitra's friend, has come to stay for a couple of days.
Devangi is a student of second year zoology in MS University. Zoology. Zoology એટલે પ્રાણીશાસ્ત્ર. એને સ્ટુડન્ટ સેકન્ડ યરની સ્ટુડન્ટ હતી MS યુનિવર્સિટી. આપણે ખબર છે બરોડામાં MS યુનિવર્સિટી છે, એની આ સ્ટુડન્ટ છે Subhangi, fascinated by the call of a bird, exclaims, "What a beautiful sparrow it is! What a beautiful sparrow it is!" ફ્રેન્ડ્સ, આ વાક્ય એક્સક્લેમેશન છે, ઉદ્ગાર વાક્ય છે અહીંયા. તો એને આપણે એઝેડી બનાવવું હોય તો આ રીતે બનાવી શકાય. ઇટ ઇઝ અ વેરી બ્યુટીફુલ સ્પેરો. આનું એઝેડી આ રીતે બનશે. તો as soon as she saw a sparrow, she exclaimed that it was really very superb. It is a tailor bird. See, its color is yellowish green and it is smaller than a sparrow. A tailor bird. ટેલર મીન્સ આપણે દરજી કહીએ છીએ. જે દરજી કામ કરે ને એને દરજી કહીએ. સિલાઈનું કામ વગેરે, કપડાં સીવવાથી માંડી બધું તો એ દરજી કરે. તો દરજી અહીંયા ટેલર બર્ડ દરજીડો પક્ષીને નામ આપ્યું છે. કેમ? તો એનું નીટિંગનું વર્ક જે છે, એનું ગૂંથણકામ જે છે એટલું સુપર્બ છે. એનું જે માળો ગૂંથવાની એનું કૌશલ્ય છે, એની સ્કિલ છે એટલી બધી સુંદર છે કે જેને એક દરજી પોતે જે સ્ટીચ લેતો હોય, ટાંકા લેતો હોય, જે ગૂંથતો હોય અને કેટલી સ્કિલનો ઉપયોગ કરે એવી સ્કિલ આ પક્ષી કરે છે અને એનો માળો ગૂંથે છે. એટલે એને દરજીડો કહ્યો છે. એનું નામ છે દરજીડો. એનો કલર છે યલોઇશ ગ્રીન એન્ડ સ્મોલર ધેન અ સ્પેરો. ચકલી કરતાં પણ થોડું નાનું. Subhangi said, "You are right, but the day before yesterday, when I saw it, its color was rust." એનો ડે બિફોર yesterday, જ્યારે જોયું એક દિવસ પહેલા, તો એનો કલર રસ્ટ હતો. રસ્ટ એટલે શું ભાઈ? આપણે જેને કાટ લાગે ને, લોખંડની જે કાટ લાગતો એવો લાલાશ પડતો, આમ રાખોડી, આમ બિલકુલ લાલ પણ નહીં, કાળો પણ નહીં, એની વચ્ચેનો કલર આવે છે એવો આ રસ્ટ કલર, લાલાશ પડતો કાટ જેવો કલર હતો. અને when I saw it, its color was rust. Devangi said, "Look, Subhu, this one is male and the rust was a female." હવે મેલ અને ફિમેલ છે બંને. પાછું મેલ ફિમેલ વગર તો દુનિયા જ નથી ને. પક્ષીઓમાં પણ હોય, પ્રાણીઓમાં પણ હોય. તો અહીંયા પક્ષીઓની અંદર મેલ અને પણ એના લક્ષણો અલગ અલગ હોય છે અને અલગ અલગ લક્ષણોને અહીંયા સમજાવે છે. Subhangi said, "Why is it so? I have observed the female in almost all the species is dull in comparison with the male. The main speciality of female and male is that female is always dull in all the species." Here you can understand easily. Subhangi said, "I have observed the female in almost all the." લગભગ બધામાં મેં જોયું છે કે એ રસ થોડીક ડલ હોય, ઝાંખા હોય પેલા કરતા, મેલ કરતા. Devangi said, "It seems that you have keen interest in birds." તમને રસ છે ને એ મોટી વાત છે. એટલે ચોક્કસ તું આ બાબતે ધ્યાન રાખે છે, એ સારી વસ્તુ છે. Subhangi said, "Oh yes, Didi. See, Mitra Didi is always busy with her projects. Will you please tell me more about birds?" Will you please tell me? કોઈને વિનંતી વડે પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો will you please પણ કહી શકું, would you પણ કહી શકીશું, could you પણ કહી શકીશું. Please tell me regarding birds. Devangi said, "It's my interest and not Mitra's. I will be happy to talk about birds." Mitra, will you please bring a book from my bag
titled Birds of India by Salim Ali. Birds of India. અહીંયા હા બર્ડમેન ઓફ ઇન્ડિયા, બર્ડ્સ ઓફ ઇન્ડિયા નામની સલીમ અલીની જે આ ચોપડી છે એ મંગાવવાનું કહે છે, કારણ કે એની અંદરની ઘણી બધી માહિતી છે. મિત્ર છે વાય નોટ શ્યોર. Parents said, kids, enjoy your discussion. We have to leave now. અહીંયા ડિસ્કશન શબ્દ છે, ડિસ્કશન. મૂળ શબ્દ વર્બ તરીકે ટુ ડિસ્કસ. ટુ ડિસ્કસ છે એ વર્બ છે, જે ડિસ્કશન છે એનું નાઉન થયું. અહીંયા just parents persist them to continue their discussion. We have to leave now. L-E-A-V-E, leave. એક L-E-A-V-E અને બીજું L-I-V-E. આ બાપ ધ્યાન રાખવાનું છે. ટુ લીવ અહીંયા છોડી દેવું, જવું, જવા દેવું. અને L-I-V-E એટલે લીવ એટલે રહેવું, અને લીવ લાઈવ એટલે જીવન. સ્પેલિંગ એ દોઈ જ રહે છે. અહીંયા નાઉન તરીકે છે અને આ વર્બ છે. આ વર્બ તો થઈ છે LIVE, લીવ, ટુ લીવ, જીવવું. અને લાઈવ શબ્દ છે એ એડજેક્ટિવ છે. લાઈવ, લાઈવ કેવું, જીવન, એટલે એડજેક્ટિવ તરીકે પણ આવી શકે છે, એઝ વેલ એઝ વર્બ પણ છે. અહીંયા પણ વર્બ છે, તો બંનેનું પ્રોનાઉન્સિએશન સેમ છે, ટુ લીવ. Devangi said, listen Subhangi, there are jungle birds, water birds and birds that live near human habitats. This tailor bird is a bird of our surroundings. It stitches its nest with green leaves and fibers of trees. That's why it is called a tailor bird. શા માટે ટેલર કહેવાય છે એનું રીઝન આપી અહીંયા કે this tailor bird is a bird of our surrounding. It stitches its nest with green leaves and fibers of trees. એ સ્ટીચ કરે છે, ટાંકા દેતું હોય અને ગૂંથણ કામ કરે છે, માટે એને ટેલર બર્ડ કહ્યું છે. That's why it is called the tailor bird. Subhangi said, that's great. ખરેખર સાચી વાત છે અને માટે ટેલર બર્ડ માટે લાયક પણ છે. But why do the female and the male have different colors? We have same colors. મસ્ત ક્વેશ્ચન છે અને આવા પ્રશ્નો તમને પણ થવા જોઈએ. જો નોલેજ ક્યારે આવે? જ્યારે તમારી ક્યુરિયોસિટી હોય. ક્યુરિયોસિટી સંતોષવા માટે તમને પ્રશ્ન થવો જ જોઈએ અને એમાંથી એનું સમાધાન પણ મેળવવું જ જોઈએ, તો જ તમારા નોલેજમાં ઉમેરો થાય. તો અહીંયા કે છે આપણે તો સેમ કલર છે, એમને કેમ કલર ડિફરન્ટ રહે છે? દેવાંગી છે હોય ચુલબુલ એ ડફોડ અરે મૂર્ખ આમ ગમત નથી કરે આપણે, અરે ડફોડ અરે મૂર્ખ અરે એમ ચુલબુલ. There are two major types of birds. Birds of prey and small birds. Birds of prey જે શિકાર કરતા હોય પક્ષીઓ એ, and small birds. Birds of prey hunt small birds for food. The female bird should be dull to hide itself from hunters, as it is supposed to continue generation. What is the work of the female bird? The work of the female birds are to generate new generation. બાળક બચ્ચા પેદા કરવાનું કામ ફિમેલ બર્ડ્સનું છે. એન્ડ દે હેવ ટુ હાઇડ. શિકારી બર્ડ જ્યારે આવતા મોટા પક્ષી અથવા શિકારીઓથી બચવા માટે એમને સંતાઈ જવું પડે. એટલે એમનો રંગ જે થોડો ડલ હોય તો ઝાંખા રંગના કારણે તેઓ છુપાઈ શકે, પેલાથી બચી શકે છે. એ વસ્તુ ખાસ કામ ફિમેલ બર્ડનું હોય છે, માટે ફિમેલ બર્ડ આ કામ કરે છે. તો આજે આપણે આ યુનિટમાં આટલે સુધી રહેવા દઈશું, કારણ કે પાઠ થોડો લાંબો છે. બીજા ભાગમાં આગળનો ભાગ લઈશું, જરૂર પડશે ત્રીજો ભાગ લઈશું, અને કદાચ પાઠ પૂરો નહીં થાય તો ચોથો ભાગ પણ લઈશું, કારણ કે આમાં થોડું ગ્રામરનો ઉપયોગ પણ આપણે કરવાનો છે, એને આપણે જોતા રહીશું. મળીશું બીજા ભાગમાં, આ પાઠ માટે જોતા રહીશું. બાય.